시청자 여러분 안녕하십니까? BOA 뉴스투데이 시작합니다. 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관 지명자가 중국의 부상에 대응하기 위해선 미국이 한국과 일본 등 인도태평양 영내 국가들과 협력해야 한다고 강조했습니다. 엘브리지 콜비 국방부 정책차관 지명자는 미한 동맹의 중요성을 강조하면서 심각한 북한 위협에 대응한 확장 억제를 현실적으로 검토할 것이라고 밝혔습니다. 이조은 기자가 보도합니다. 미국 상원 외교위원회 인준청문회에 출석한 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관 지명자는 중국을 가장 중요한 지정학적 도전과제로 규정하면서 중국은 지난 30년 동안 경제적, 군사적으로 부상해 미국의 주요 전략적 경쟁국이 됐다고 지적했습니다. 그러면서 중국 부상에 대응하기 위해선 한국, 일본 등 영내 동맹국들과의 협력이 필요하다고 강조했습니다. There's particularly the folks in China's neighborhood who have at least as strong an interest in countering China's rise and working very closely with us. We have a number of organizations there. Obviously, Japan is a very close ally of ours. Korea, the Republic of Korea, the ASEAN nations. We have the Quad with India, Australia, and Japan. 랜도 지명자는 그러면서 중국 부상에 대응하기 위한 인도태평양 영내 모든 국가들과의 협력, 특히 상업적 외교를 미국 외교 정책의 핵심으로 복원해야 한다고 강조했습니다. I think for too long, honestly, and I alluded to this in my statement, the United States has not realized the importance of economics in foreign policy and commercial practices. 랜도 지명자는 또 미국은 외국과의 무역에서 막대한 적자를 기록하고 있다면서 민간 부분과 긴밀히 협력해 미국 상품과 서비스의 새로운 시장을 개척하고 외국 경쟁자들을 제치며 미국으로의 외국인 투자를 유치해야 한다고 밝혔습니다. 매튜 위리거 북대서양조약기구 나토 대사 지명자도 인준청문회에 출석해 북한과 중국, 러시아, 이란에 점증하는 위협을 지적하면서 나토 동맹국들은 각국의 국내 총생산 GDP 대비 최소 5%로 방위비를 늘려야 한다고 밝혔습니다. Russia and Ukraine are at war. China is expanding its military influence. Rogue states like Iran and North Korea continue to destabilize global security, and terrorist organizations remain intent on striking the West. 한편 상원 군사위에서는 엘브리지 콜비 미국 국방부 정책차관 지명자가 인준청문회에 출석해 강력한 미국의 동맹으로 한국을 꼽았습니다. 특히 인도태평양에서 중국 견제와 관련해 일본, 한국, 필리핀과 매우 강력한 동맹관계를 맺고 있다고 강조했습니다. 그러나 한국의 정치 상황을 거론하면서 미한이 삼각연대의 지속성에 대한 의문을 표했습니다. I was in Korea earlier last year, and there's the trilateral with the United States, Japan, and Korea. I think that's encouraging in some ways, but if we look at South Korean political dynamics over the last 6 to 8 months, it's not clear that that's going to be enduring. And so I think there's a lot of spade work and political capital that's put into a multilateral organization. 콜비 지명자는 또 서면 답변에서 미한 동맹은 미국의 이익에 매우 중요하며 아시아에서 미국의 지정학적 지위를 확립하는 초석이라고 밝혔습니다. 또 확장 억제와 관련해선 미국과 한국 모두 심각한 북한 위협에 직면해 있다면서 미국과 한국을 방어하는 전략적 태세는 신뢰할 만하고 확고하게 유지해야 하며 위협의 본질과 동맹 사이의 책임 분담에 대해 솔직하게 현실적으로 접근해야 한다고 밝혔습니다. 또 한국군으로의 전시작전 통제권 전환에 대해선 민감한 문제를 신중하게 검토해야 한다면서도 도널드 트럼프 대통령은 한국같이 유능하고 의욕적인 동맹에게 권한을 부여하는 외교적 비전을 가지고 있으며 자신도 한국의 역할 강화 노력을 지지한다고 밝혔습니다. BOA 뉴스 이존입니다. 러시아와 우크라이나의 전쟁 종식을 위한 방안들이 추진되고 있는 상황에서 전쟁이 끝나면 러시아의 북한 의존도가 줄어들면서 실질적인 협력의 범위도 축소할 것으로 미국 전문가들이 진단했습니다. 도널드 트럼프 대통령과의 협상에 따라 푸틴 대통령이 북한보다 미국과의 협력을 우선시할 수도 있다는 분석도 나옵니다. 조은정 기자가 보도합니다. 세뮤얼 웰스 우드로 윌슨 센터 냉전연구원은 우크라이나 전쟁이 끝날 경우 북러 관계는 변할 것이라고 전망했습니다. 특히 러시아는 전후에도 북한에 대한 경제적 지원을 계속할 수 있지만
북러 협력이 줄어들면서 북한이 원하는 수준에는 못 미칠 것이라고 분석했습니다. I think Russia will continue to sell probably at a preferable price gas and oil to North Korea. I think he will probably provide some economic and technical support, but not nearly as much as Kim Jong-un would like to have. Somehow its substance is likely to be substantially reduced because the Russians' needs will be much less. 브루스 클링너 헤리티지 재단 선임 연구원도 우크라이나 상황이 해결돼도 러시아는 줄어든 탄약 재고와 무기 재고를 보충하기 위해 당분간 북한 탄약이나 무기를 계속 구매할 수는 있지만 일정 수준에 도달하면 상황은 달라질 수 있다고 분석했습니다. If the Ukraine situation is resolved, Russia may continue to purchase North Korean ammunition or weapons for some time in order to replenish its diminished ammunition stocks and weapon stocks. But once they reach a level that they deem to be sufficient, then they would reduce their military purchases, which would then would result in a decreased provision of food and fuel and funding to North Korea. 워싱턴의 민간 연구단체인 군비통제 비확산 센터의 존 에라스 선임 정책국장은 러시아와 북한의 관계는 미한 동맹이나 북대서양 조약기구 나토와 같은 가치와 상호 이익, 방위의 개념이 아니라 거래 관계라고 규정했습니다. The relationship is not one of appreciation or mutual respect. It's transactional. Russia is getting North Korean troops to die in the place of Russians, and North Korea is getting something in return, money, access to technology, things like that. It's particularly dangerous because of some of the technologies that Russia could potentially be providing, for example, ballistic missile technology. 시드니 사일러 전 미국 국가정보위원회 북한 담당 분석관은 미국이 주도하는 자유주의 세계 질서에 저항하는 전략적 관계로 북한과 러시아의 관계를 주목하면서 북한에 대한 러시아의 전략적 셈법은 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 대통령의 관계에 따라 달라질 수 있다고 진단했습니다. I think the urgency that the first priority for President Trump will be stopping the war. To achieving the peace that he said he would be able to achieve. Taking this the next step further and getting Vladimir Putin's cooperation on North Korea is different and difficult and may not have the urgency in terms of the president's focus. 스콧 스나이더 한미경제연구소 소장도 러시아와 북한의 관계는 미국에 대한 이념적 반대에 기반하고 있다는 사실도 고려해야 한다면서 만일 러시아가 미국과의 협력을 위해 미국에 반대하는 입장을 포기하기로 결정한다면 북한은 매우 곤란한 상황에 처할 수 있다고 분석했습니다. 그러면서 러시아가 바라보는 북한의 전략적 가치는 변할 것이며 그 결과 러시아는 북한을 희생시키려는 유혹에 빠질 수 있고 그 반대의 경우도 생길 수 있다고 분석했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 북한 라진항 석탄부두에서 대형 선박이 또다시 포착됐습니다. 위성사진 제공업체인 플래넷랩스가 촬영한 3일자 위성사진에는 145m 길이의 선박이 러시아 전용으로 분류된 석탄 선적 부두에 선체를 밀착시킨 장면이 나타납니다. 이 지점은 과거 러시아가 러시아 석탄을 제3국으로 수출하기 위해 사용했던 주요 거점으로 이번 석탄도 러시아산으로 추정됩니다. 유엔 안보리는 석탄을 포함한 북한산 광물의 해외 수출을 전면 금지하고 있지만 라진항에서 선적되는 제3국 석탄에 대해선 제재 예외를 인정하고 있습니다. 한편 지난 1월 초에는 약 2만 8천 제곱미터에 달하던 라진항 일대의 석탄 면적은 지난 3일을 기준으로 약 4만 8천 제곱미터로 늘었습니다. 호주 정부가 북한의 도발에 대응해 제재와 지원 조치를 시행하고 있으며 제재 회피를 감시하는 활동에도 집중하고 있다고 밝혔습니다. 또 미국과 한국을 역내 주요 파트너로 언급하며 다양한 분야에서 협력을 강화해 나가겠다고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 호주 외무부는 올 한해 호주의 외교정책 방향과 국제관계 전략, 인도태평양 등 영내 및 국제 참여 방안 등을 종합적으로 다룬 2025 외교정책 보고서를 최근 발표했습니다.
호주 외무부 대변인은 이에 따른 호주 대북정책 기조에 대한 VOA의 질문에 우리는 북한의 불안정하고 위험한 도발에 제재와 유엔 사령부 지원을 통해 지속적으로 대응하고 있다고 밝혔습니다. 이어 호주는 국제 파트너들과 협력해 제재를 시행하고 있으며 감시 및 집행에 2,640만 달러를 투자하고 있다고 강조했습니다. 또 호주는 국제 비확산 및 군축 체제를 강화함으로써 강력한 규칙과 제도를 지지하고 있다고 설명했습니다. 그러면서 호주가 대북 대응의 일환으로 북한 IT 노동자 위장 취업 주의보를 발령하고 제재 위반 위험성을 경고한 것과 한반도 인근에 호주군을 투입해 불법 환적 감시 활동을 펼친 사례를 강조했습니다. 앞서 호주 외무부 산하 제재사무국은 지난해 10월 북한 IT 노동자들이 국적을 속여 위장 취업을 시도하고 있다고 경고하는 주의보를 발령하고 이들이 유엔 제재와 호주의 독자 제재를 위반해 북한의 무기 프로그램에 기여하는 큰 수익을 벌어들이고 있다고 지적했습니다. 그러면서 북한 IT 노동자 고용 시 최대 징역 10년형에 처해질 수 있다고 경고한 바 있습니다. 또 호주는 2018년 이후 14차례에 걸쳐 호주군을 한반도 인근에 파견해 유엔 대북결의 2375호에 따른 북한의 불법 환적 감시 활동에 참여해왔습니다. 한편 호주 외무부는 이번 외교정책 보고서에서 미국과 한국, 일본 등 영내 동맹 및 파트너와의 협력 중요성도 강조했습니다. 특히 미국은 호주의 가장 가까운 동맹이자 주요 전략적 파트너라고 강조하면서 미국과의 동맹은 호주와 영내 안보의 핵심이라는 점을 분명히 했습니다. 다만 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 미국 우선주의 정책을 추진하면서 미국이 국제 무대에서 다른 역할을 모색하고 있다고 분석하고 이 같은 변화에 대응해야 한다고 강조했습니다. 한국에 대해서는 신뢰할 수 있는 우방이자 인도태평양 지역의 민주주의 국가로서 호주의 영내 세력균형 유지를 위한 노력에 매우 중요한 파트너라고 평가했고 일본은 호주와 안보협력 공동선언을 통해 평시와 분쟁 시 더욱 긴밀한 협력을 할 수 있는 핵심 우방이라고 밝혔습니다. 반면에 중국에 대해서는 세계 강국이자 최대 교역국으로서 중요한 역할을 하는 국가라고 평가하면서도 외교적으로 여러 이견이 존재한다는 점을 분명히 했습니다. 특히 호주와 중국은 서로 다른 가치를 갖고 있으며 호주는 중국의 인권과 남중국해 및 타이완 해협 활동에 대해 일관되게 우려와 비판을 해왔다고 밝히고 중국과 대화와 규칙 준수를 통해 우려사항을 해결해 나갈 것이라고 강조했습니다. VOA 뉴스 조상진입니다. 미국의 사이버 분석 정보 업체 니소스가 베트남과 일본, 싱가포르 국적자로 위장한 북한의 정보기술 IT 노동자들을 추적하고 있다고 밝혔습니다. 니소스는 4일 보고서를 통해 해당 북한 IT 노동자들의 가짜 포트폴리오를 공개하고 이들은 일본과 미국에서 원격 근무와 소프트웨어, 애플리케이션 개발자로 위장 취업을 시도해 2명은 취업에 성공했고 4명은 원격 근무 일자리를 찾는 중인 것으로 확인했다고 밝혔습니다. 이어 취업한 북한 IT 노동자 2명은 직원 수가 50명 미만인 회사에 고용됐으며 이들의 취업 목적은 북한의 탄도미사일 및 핵무기 개발 프로그램을 지원하기 위한 현금 확보로 평가된다고 밝혔습니다. 국제뉴스입니다. 미국이 우크라이나에 대한 군사 원조를 전면 중단하자 우크라이나는 미국에 협력하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 데니스 슈미알 우크라이나 총리는 4일 기자회견에서 우리는 차분한 분위기 속에서 모든 채널로 미국과 상호 협력할 것이라고 밝혔습니다. 이어 우리 군대와 정부는 전선을 유지할 수단을 갖고 있다면서 우크라이나는 미국과 유럽 또 주요 7개국 G7 국가의 구체적인 안보 보장이 필요하고 이를 요구한다고 밝히고 이는 우크라이나뿐만 아니라 유럽연합과 유럽 대륙의 중요한 일이라고 강조했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 이날 사회관계망 서비스 X에 올린 글에서 우리 가운데 누구도 끝없는 전쟁을 원하지 않으며 우리는 트럼프 대통령의 강력한 리더십 아래 지속적인 평화를 이루기 위해 노력할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 또 우리는 전쟁을 끝내기 위해 신속히 일할 준비가 돼 있으며 1단계로는 포로 석방과 공중에서의 휴전, 즉 미사일과 장거리 드론, 에너지와 민간 인프라에 대한 공격 금지와 해상에서의 즉각적인 휴전을 즉시 시행할 수 있다고 제안하고 러시아도 동의해야 한다고 밝혔습니다.
이어 우리는 모든 단계를 매우 빠르게 진행하고 미국과 협력해 강력한 최종 합의를 도출하고자 한다면서 지난 금요일 백악관 회담은 예정대로 진행되지 않았고 유감이라고 밝히고 이제 바로잡을 때라고 강조했습니다. 앞서 도널드 트럼프 대통령은 지난달 28일 백악관에서 열린 젤렌스키 대통령과의 정상회담 파행과 광물거래 협정 체결 실패 이후 우크라이나에 대한 군사 원조 중단 조치를 취했습니다. AP와 로이터 통신 등에 따르면 우크라이나 시각으로 4일 오전 3시 30분을 기해 미국의 모든 원조 물자의 수송이 중단됐으며 미국 국방부는 우크라이나 지도자들이 평화를 위한 성실한 약속을 입증했다고 트럼프 대통령이 판단할 때까지 미국이 제공하는 모든 군사 원조를 멈추기로 했습니다. 유럽연합 EU가 자체 국방 역량 강화를 위해 약 8,400억 달러를 투입할 것이라고 밝혔습니다. 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 4일 벨기에 브뤼셀에서 회원국 대표들을 상대로 한 연설에서 이른바 유럽 재무장 계획을 거론하며 이같이 밝혔습니다. 이어 우리는 재무장의 시대에 있다면서 유럽은 단기적 행동의 긴급성과 우크라이나 지원에 대응해 국방비를 대폭 늘릴 준비가 돼 있다고 말하고 장기적으로는 유럽 안보에 더 많은 책임을 져야 할 필요에도 대응할 준비가 돼 있으며 안전하고 회복력 있는 유럽을 위해 8천억 유로, 약 8,430억 달러를 동원할 수 있다고 강조했습니다. 폰데어라이엔 집행위원장은 그러면서 회원국들에게 국방 분야 투자를 위한 더 많은 재정적 여유 공간과 아울러 1,500억 유로, 약 1,583억 달러 규모의 대출을 제공하는 방안도 제안할 것이라고 밝혔습니다. 한편 회의에 참석한 각국 대표들은 유럽연합 국가들이 국방 분야에 더 많은 지출을 해야 한다는 데 동의했다고 로이터 통신이 보도했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 예고했던 캐나다와 멕시코, 중국에 대한 관세 조처가 4일 새벽 0시 1분을 기해 발효됐습니다. 이에 따라 앞으로 캐나다와 멕시코에서 수입되는 제품에는 25% 관세가 부과되며 캐나다산 에너지 제품에는 10% 관세가 붙습니다. 중국산 수입품에는 현재 대부분 25% 관세가 매겨져 있으며 트럼프 대통령은 지난달 중국산 제품에 10% 관세를 추가 부과한 데 이어 지난주 10% 관세를 더 추가한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 합성 마약인 펜타닐의 미국 유입과 관련해 멕시코, 캐나다와 함께 중국의 책임도 지적하면서 관세 인상을 예고해왔습니다. 한편 지스탱 트리도 캐나다 총리는 앞서 3일 성명을 통해 미국의 이번 조치는 트럼프 1기 행정부에서 체결된 미국, 멕시코, 캐나다의 자유무역 협정 위반이라고 비판하고 미국이 계획대로 관세 부과에 나설 경우 207억 달러 상당의 미국산 수입품에 25%의 관세를 부과할 것이라고 밝혔습니다. 또 중국 정부는 오는 10일부터 미국산 닭고기와 밀, 옥수수, 면화 제품의 15%, 대두와 수수, 돼지고기, 소고기, 수산물, 과체류, 유제품에는 10% 등 미국산 농수산물에 추가 관세를 부과할 것이라고 밝히는 등 보복 관세 조치로 대응하고 있습니다. 프란치스코 교황의 호흡곤란 증세가 계속되고 있습니다. 교황청은 4일 교황은 밤새 숙면했고 이후 계속 휴식을 취하고 있다고 밝혔습니다. AP통신 등 보도에 따르면 교황은 이날 오전 기계식 인공호흡기를 제거하고 비강 튜브를 통해 고농도의 산소를 공급받고 있으며 상태가 다소 호전됐지만 안심할 단계는 아닙니다. 앞서 전날 오후 교황은 2차례 급성 호흡곤란을 겪었으며 교황청 관계자들은 숨이 막히는 극심한 고통을 2번이나 겪은 것이라고 말했습니다. 올해 88세인 교황은 지난달 14일 로마 제멀리 병원에 입원한 이후 몇 차례 호흡곤란 증상을 겪어왔으며 젊은 시절 폐 일부를 절제해 겨울철마다 호흡기 질환에 시달려왔습니다. 이상으로 VOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.